నమస్తే. వెల్కమ్ టు వైఆర్ టీవీ. నేను మీ అంజి. అయితే జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో ప్రచారం జోరుగా సాగుతుంది. అయితే రీసెంట్‌గా ఎంఐఎం వాళ్ళకి, అలాగే అజారుద్దీన్ గారికి మంత్రి పదవి ఇస్తామని చెప్పేసి అనౌన్స్ చేశారు. అయితే మైనారిటీ నుంచి వీళ్ళ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది జూబ్లీ హిల్స్‌లో అనే విషయాలు అన్నగారితో మాట్లాడి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే అన్న. నమస్తే అన్న. చెప్పండి. రీసెంట్‌గా అజారుద్దీన్ గారికి మంత్రి పదవి ఇస్తామని చెప్పేసి అంటున్నారు. దానివల్ల కాంగ్రెస్‌కి ఓట్లు వెళ్ళే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అన్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేమంటున్నా అంటే, ఇప్పుడు కాంగ్రెస్‌కి ఓటు ఎందుకు వేయాలన్న? హ్మ్. ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పిన హామీలేంటి? హ్మ్. ఇమామ్ మౌజన్‌కి 12,000 ఇస్తున్నారు. ఇయ్యలే. హ్మ్. ఓకేనా? పింఛని డబ్బులు చేస్తున్నారు. 2000 4000 హ్మ్. आप इमाम मौजन को तनख्वाह नहीं दिए, मुसलमान के साथ धोखा करे वही। पूरे तेलंगाना के मुसलमान आपसे नाराज़ है। कहीं क्यों नाराज़ है? హ్మ్. आप बोले सो हामी। आप హ్మ్. क्या बोले? इमाम मौजन को मैं 12,000 देता हूँ बोले, హ్మ్. नहीं दिए, झूठा वादा। హ్మ్. और तुम्हारे को पेंशन 2000 के 4000 करते हुए नहीं करे, హ్మ్. और तुम्हारे हैंडीकैप को హ్మ్. 6000 देते हुए नहीं दिए। హ్మ్. तो इतना झूठा है। और एक बात क्या है, अब रही बात तुम ये हज़रुद्दीन को ले लेके आके तुम इलेक्शन टाइम पे उल्लू बना रहे पब्लिक को, तो उल्लू नहीं बनती पब्लिक। హ్మ్. पब्लिक को मालूम है कौन सही है कौन गलत है। హ్మ్. तुम अभी वोटिंग है जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटा पब्लिक वोट डालने वाले के हज़रुद्दीन साहब को मिनिस्ट्री दे रहे। హ్మ్. फिर 2 साल से क्या करे? 2 साल से आपको कोई भरोसे का कोई इंसान नहीं दिखा मुसलमान। హ్మ్. साबिका जो गवर्नमेंट ही थी टीआरएस, హ్మ్. उन्होंने जीतने की केसीआर साहब डिप्टी सीएम दिए महमूद अली को, హ్మ్. कोई पूछा नहीं। హ్మ్. और डिप्टी सीएम दिए, उसके बाद में केसीआर साहब के इतने अच्छे हामिया थे, హ్మ్. उनको कोई शादी मुबारक का बोले नहीं, शादी హ్మ్. मुबारक लगाए, హ్మ్. दिए, वादे पे थे। హ్మ్. और उन्होंने केसीआर किट दिए, హ్మ్. कंटी वेल को लगाए, ये उनकी खुद ही से हुआ। హ్మ్. और मैं बोलने वाला ये जो कांग्रेस जो 6 गारंटी जो बोली है हामिद जी जो दी, హ్మ్. उसमें टोटली फेल है। एक बस फ्री चेक चल रहा, बस फ्री वो भी लेडीज पुकार ले रहे, मार ले रहे। హ్మ్. कई को मार ले रहे बोले तो, హ్మ్. अब उन्हें पब्लिक लेडीज रोजाना कहाँ सफर करती भाई? उसकी फैमिली करती, बेटा उसका हस्बैंड जो भी उनकी फैमिली काम पे जाती, హ్మ్. इन्हों जाने के 8 दिन में एक बार। హ్మ్. तो क्या होया उल्टा, इन्हें वहाँ पे भी चालाकी क्या करे, लेडीज को फ्री कर दिए, उनकी फैमिली को बस पास टिकट बढ़ा दिए। ये कहाँ का इंसाफ है? హ్మ్. और टोटल इस बार अभी आवाम उल्लू बनने वाली नहीं है, पूरी पब्लिक डिसाइड हो गई। హ్మ్. पूरे तेलंगाना के मुसलमान फिर से केसीआर साहब को एक बार जिताने की कोशिश में है। హ్మ్. यहीं पे नहीं, अब ये बाई इलेक्शन में बोल के नहीं, जुबलीस में तो पक्का हम जीत के रहते, बीआरएस पार्टी को जिताते। पूरे तेलंगाना में आने वाले जो भी इलेक्शन रहेंगे उसमें पूरा वन सेट टीआरएस को वोटिंग रहता, हर मुसलमान का वोट टीआरएस पार्टी को रहेगा। హ్మ్. और नेक्स्ट जीएचएमसी इलेक्शन जो आ रहा, उसमें पूरा क्लीन स्वीप मारेंगे। హ్మ్. कांग्रेस क्लीन स्वीप हो जाती, बीजेपी क्लीन स्वीप हो जाती, హ్మ్. बीआरएस वन साइड मार के लाती, और 100% मेयर बीआरएस का बनने वाला है। హ్మ్. और रही बात जो असद साहब जो अभी उन्होंने उन्होंने क्या बोले थे, मरे दम तक मैं केसीआर साहब का साथ नहीं छोड़ दो बोले। अब హ్మ్. क्या हुआ भाई तुम्हारा वादा? ऐसा नहीं रहता भाई, जो बात बोले वो बात पे रहना। केसीआर साहब देखो मुसलमानों को कितना अच्छा करा उन्होंने। హ్మ్. हर त्योहार और रमज़ान में केसीआर गिफ्ट देते, रमज़ान गिफ्ट देते थे, बोनालों को दशहरा गिफ्ट, जो भी है पूरे आवाम को, क्रिश्चियन भाइयों को एक कपड़े सिलाते थे, पूरा गिफ्ट देते। हर उन्होंने धर्म को लेके चले, गंगा जमुना तहजीब पूरों को एक साथ एक ही नज़र से देखे। హ్మ్. ऐसा नहीं तुम्हारे ऐसा, तुम जीतते ही तुम मुसलमानों को बाइकआउट कर दिया, तुम बिल्कुल आप लायक ही नहीं समझे। जब तुम्हारे पास उतना दम था तो हजरुद्दीन को यहाँ से जुबली से लोकल टिकट देना था, హ్మ్. उन्हें तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं दिखा। अब उसको एक पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए उनको एमएलसी एक एमएलसी दूसरा था, वो पब्लिक बेचारे को उसको हटा के इसको दिए। హ్మ్. फ़ायदा क्या? आवाम को नहीं समझ आता कौन सही है कौन गलत, पूरा पब्लिक को मालूम है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस को तो कोई भूल के भी वोट नहीं डालता, హ్మ్. कहीं को नहीं डालता। अभी देख लिया 2 साल में कहीं कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा फिर से जो अपना तेलंगाना जैसा अच्छा था केसीआर साहब की हुकूमत में, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो फिर वैसे दिन आएंगे। अपना स्टेट तेलंगाना आगे जा रहा था, फिर से जाएगा, फिर केसीआर साहब सीएम बनेंगे, और హ్మ్. हम बनाते, पूरी आवाम डिसाइड है। इंशाल्लाह ये बार पक्का टीआरएस पार्टी बीआरएस को जिताएंगे इंशाल्लाह। కానీ జూబ్లీ హిల్స్‌లో ప్రధానంగా చూసుకుంటే మైనారిటీ ఓట్లు కూడా ప్రధాన కీలకం. అయితే నవీన్ యాదవ్ గారికి సపోర్టింగ్‌గా ఉన్నారు మైనారిటీ ఓట్లన్నీ అని చెప్పేసి ఒక వాదన వినిపిస్తుంది. అన్న, నవీన్ యాదవ్ గారికి నేను ఇగో ఆయన మా శత్రు గారు ఏం లేదు. నవీన్ యాదవ్ ఇప్పుడు ఆయన కిస్మత్ ఖరాబ్ ఉన్నది. ఎందుకంటే హ్మ్. ఆయన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, హ్మ్. ఆయన కిస్మత్ లేదు. ఆ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు, ఆయన దానివల్ల ఈయన టైం ఖరాబ్ నడుస్తుంది. హ్మ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రజలు కాంగ్రెస్ నమ్మతలేరు. హ్మ్. ఎందుకంటే ఆ నమ్మకం పెట్టుకోలేడు ఎవరు, మన ఇప్పుడు ఉన్న ప్రెజెంట్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు. హ్మ్. ఎందుకు పెట్టుకోలేదంటే ఆయన చెప్పిన హామీలు చేయలే. హ్మ్. ఇప్పుడు జనాలు పరేషాన్ ఉన్నారు. జనాలకి ఏం కావాలి సార్? ఇప్పుడు సరేరా బాబు, నువ్వు రూ. 2 తింటే తిను, కానీ పబ్లిక్‌కి మంచిగా పండుగ వాతావరణం ఉండాల.
ఈయన ఏం చేస్తారు అందరు ఏడా చూస్తే హైడ్రా ఆ బుల్డోజర్ ఈ బిల్డింగ్ కూడా కొడతా అది చేస్తా ఇది చేస్తా అంటే ఇది బెదిరిది ఎప్పుడుగా పబ్లిక్ నీకు బెదిరియనికి నువ్వు బెదిరియమని గెలిపించాలి. నీకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాను మంచి నీకు ఒక అవకాశం ఎందుకంటే నువ్వు మంచి పోయి నీ దేవుడిని ఫస్ట్ రోజు మొక్కితే కూడా తక్కువే. ఎందుకంటే నువ్వు ఒడగొట్టింది ఆషామాష కాదు కేసీఆర్ సార్కి. పబ్లిక్ నీకు ఒకసారి అవకాశం ఇస్తే నువ్వు అవకాశం పెట్టుకోలే. నువ్వు ఎంత ఇక కాంగ్రెస్ క్యాడర్ ఉన్న క్యాడర్ కూడా ఖరాబ్ చేసినావు. ఇలా కాంగ్రెస్ కార్యకర్త తప్పు లేదు, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారిదే తప్పు. అయితే హైడ్రా తీసుకొచ్చినారు కదా హైదరాబాద్లో. అయితే సిటీ మొత్తం క్లీన్గా ఉండాలి, ఎక్కడ చూసినా మరుగులు ఇరుగులు అన్నీ వాటర్ ఒక వాన వస్తే చాలు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాటర్ నిలిచిపోతున్నాయని చెప్పేసి దానికోసం మేము హైడ్రా తీసుకొచ్చినారని చెప్పేసి అంటున్నారు. అన్న ఇప్పుడు హైడ్రా ఇప్పుడు మొన్నదాకా వర్షం పడ్డాయి అన్న, ఎక్కడైనా కిల్లర్ రోడ్ కనిపించిందన్నా? ఏడైనా చూసుకో, నువ్వు న్యూస్ ఉంటాయి కదా, కొద్ది గంట వర్షం పడితే అన్ని రోడ్ బ్లాక్. మళ్ళీ ఏడైంది 4 సిటీ ఆ ప్లాన్ సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ పోయిందన్న? ఓన్లీ వాళ్ళ సొంతం బ్యాంక్ నింపుకోనికి ఇది డ్రామా. ఇది రేవంత్ రెడ్డి సర్కార్ ఆడుతున్న డ్రామా ప్రజలకి. ప్రజలు ఇప్పుడు నేనే ఒక్కడే మాట ఉన్నా ప్రజలకి, ఇప్పుడైనా మీరు నిద్రకించి లేవండి. ఇప్పుడు దాకా మనం పండుకున్నాము, ఇప్పుడు వద్దు, మనం అందరు లేచి మనం మంచి ఎవరి క్యాండిడేట్ మంచి ఉన్నారో ఆ క్యాండిడేట్ మనం గెలిపించాలి. ఇంకోటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ మనం నమ్మినాం, 10 సంవత్సరాలు వాళ్ళు అధికారం చేసాం, వాళ్ళ అధికారం సూపర్ ఉండే. మళ్ళీ ఇంకోసారి మేమైతే డిసైడ్ అయ్యి మా కేసీఆర్ సార్కి ఇస్తాం అవకాశం. కేసీఆర్ సార్ మళ్ళీ ప్రచారం చేయడానికి బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? ఎందుకంటే కీలకంగా చూసుకుంటే జూబ్లీ హిల్స్ ఎలక్షన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో. ఆయన బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా అనుకుంటున్నారా? ఇక మా కేసీఆర్ సార్ కూడా ఒక్కసారి డీల్ ఇచ్చాడు, పోరా పోయి నువ్వు ఎంత నీ దగ్గర బలం ఉంటా చూస్తా అన్నాడు. ఇప్పుడు చూసిండు. ఎందుకు చూసిండంటే జనాలకి తెలవాలా, అరే నేను ఇంతనే మంచి పని చేసినా వీళ్ళు నాకే నమ్మాలిగా, సరే ఇంక కూడా ఒకసారి ఇలా పబ్లిక్ కూడా మజా తగ్గలేదని అనుకున్నాడు. అన్ని 2 ఇయర్స్ 2 సంవత్సరం అయింది కదా. ఇప్పుడు కేసీఆర్ సార్ని కూడా ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు కూడా పడితే కేసీఆర్ సార్ నువ్వు ఏడా ఉన్నావు రావాలా అంటే మీరు చేసిన తప్పు. కేసీఆర్ సార్ చేయలేదు కదా, కేసీఆర్ చెప్పిండా? మీరు అన్నారు ఆ 420 హతీలీర్ జన్న చూపించాడు రేవంత్ రెడ్డి, ఆ మాటలు నమ్మినారు, మోసపోయినారు. ఇప్పుడు కూడా అందుకే పబ్లిక్ వద్దయ్యా ఒక్కసారి మేము మోసపోయినా, ఈసారి మేము మోసపోము, ఈసారి కాంగ్రెస్ దండం పెడతాం 2 చేతులు పెట్టి, ఈసారి పక్కా కేసీఆర్ సార్ బీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపిస్తారని డిసైడ్ అయింది. జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో జూబ్లీ హిల్స్లో ప్రచారం జోరుగా సాగుతుంది. అయితే ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ లీడర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళతో మాట్లాడి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే అన్న. నమస్తే. ఎలా ఉంది డోర్ టు డోర్ ప్రచారం చేస్తున్నారు, ప్రజల స్పందన ఎలా ఉంది ఇక్కడ? ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. మాగుంటి గోపీనాథ్ గారి మీద ఉన్న అభిమానంతో గత 3 పర్యాయములుగా ఎమ్మెల్యే గెలిచిన తర్వాత చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ముఖ్యంగా మహిళలకు పండుగ వాతావరణం సృష్టించేవాడు. ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం పండుగలా ఉండేది గోపీనాథ్ గారు ఉన్నన్ని రోజులు అనేది వాళ్ళు మాకు చెప్తున్నారు. ఏ ఇంటికి వెళ్ళినా అదే విధంగా చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ జెండా మళ్ళీ ఇక్కడ ఎగరబోతుంది. కాంగ్రెస్ చెప్పే కల్లెబల్లి మాటలకు ఇక్కడ ఎవరు నమ్మే పరిస్థితులు లేరని మాకు తెలుస్తుంది. కానీ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి లీడర్స్ మంత్రులు కావచ్చు అందరూ జూబ్లీస్లోనే కనిపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళని దాటుకొని మరి మీరు గెలుస్తారు అనుకుంటున్నారా? ఖచ్చితంగా గెలుస్తాం. మంత్రులు మాయమాటలు చెప్పడే కదా. నిన్న మొన్న ఒక ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు అని మహబూబ్నగర్ ఎమ్మెల్యే గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు లైవ్లో. 1 లక్ష 2 లక్షలు కూడా నియోజకవర్గానికి అభివృద్ధి నిధులు రావట్లేదని చెప్తున్నాడు. మంత్రులు వచ్చినా గవే 1 లక్ష 2 లక్షలు కూడా రావనేది తెలుస్తాయి కదా. ఏమున్నది వాళ్ళు చెప్పే మాటలకు ఏం నమ్మరు జనాలు. ఇక్కడ చాలా తెలివికల్లోళ్ళు, జూబ్లీ హిల్స్ అంటేనే చాలా తెలివికల్లోళ్ళు కదా. అయితే నవీన్ యాదవ్ గారు ఇక్కడ లోకల్ పర్సన్, ఒక రకంగా చూసుకుంటే సొంత గారు ఏపీ అని చెప్పేసి ఒక ప్రచారం అయితే సాగుతూ ఉంది. మరి బయట వాళ్ళకంటే ఇక్కడ లోకల్ ఉన్న వాళ్ళకే ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇస్తారు కదా. సాయం చేసే గుణం ఉండాలి, పని చేసే తత్వం ఉండాలి. లోకల్ నాన్ లోకల్ ఏమి ఉండదండి. గోపీనాథ్ గారి ఫ్యామిలీ కూడా ఇక్కడ లోకలే. గోపీనాథ్ గారు కూడా 3 సార్లు ఎమ్మెల్యే ఎట్లా గెలిచిండు? ఆయన లోకలే కదా. 2 సార్లు పోటీ చేశాడు కదా నవీన్ గారు. కానీ ప్రజలు తిరస్కరించారు కదా అతన్ని. ఇప్పుడు కూడా అదే పునరావృతం అవుతుంది. ఖచ్చితంగా మళ్ళీ సునీతమ్మ గారే గెలుస్తారు ఇక్కడ. మొన్న ప్రెస్ మీట్లో ఏదైతే మీరు కాదు కదా, మీ బాస్ వచ్చినా సరే జూబ్లీ గడ్డ మీద గెలవలేరు, మిమ్మల్ని రానియం, వచ్చినా బయటకు పోలేరు అన్నట్టుగా మాట్లాడారు. దీన్ని ఎలా చూడవచ్చు? మాటలు చెప్పడం ఏదైనా తేలికగానే ఉంటుంది. ఒక అభ్యర్థి అట్లా మాట్లాడడం ఫస్ట్ తప్పు. ఎందుకంటే ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఎవరైనా ఎక్కడైనా వెళ్ళి ఓటు అడగవచ్చు, తిరగవచ్చు, ప్రచారం చేయొచ్చు. కానీ బెదిరిస్తూ ఆయన నిజమైన స్వభావం ఇప్పుడే తెలుస్తున్నది. రేపు గెలిస్తే ఇక్కడి నుంచి తరిమి కొట్టి ఒక్కడే ఉంటాడు కావచ్చు జూబ్లీ హిల్స్ మొత్తం.
వీళ్ళందరూ ప్రజలందరూ వెళ్ళగొడతాడేమో అట్లా అనిపిస్తుంది ఆయన తత్వం చూస్తే. అది కరెక్ట్ కాదు, అట్లా మాట్లాడకూడదు. ఎవరైనా అక్కడ మా దగ్గరికి వస్తే ఆయనను కూడా రిసీవ్ చేసుకుంటారు. లీడర్గా ఎక్కడికి వెళ్ళినా రిసీవ్ చేసుకోవాలి. ప్రజలు ఎవరి మీద నమ్మకం ఉంటే వారికే ఓటేస్తారు. అంత ప్రెస్టేషన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు కదా. కాబట్టి ఆయన ఓడిపోతా అనే ఫీలింగ్లో అలాంటి మాటలు బయటకు వస్తున్నాయని మాకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ రంగంలోకి దిగబోతున్నారు. ఇక్కడ ఆయనకి ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నారు మీ సైడ్ నుంచి? రేవంత్ రెడ్డి గారి రంగం గత ఎమ్మెల్యే ఎన్నికలలో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడే తెలిసిపోయింది. మళ్ళీ ఇంకా రంగం కాదు, రంగులు పూసుకున్నా నమ్మే పరిస్థితి అయితే లేదు జనాలు. మొన్న ఈ గ్యారంటీలు బాకీ కార్డులు అని చెప్పేసి మీరు కూడా తీసుకొని ప్రజలకు చూపిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మరి అందులో వాళ్ళు సన్నబియ్యం కావచ్చు, రేషన్ కార్డులు కావచ్చు, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కావచ్చు, ఇవన్నీ ఇస్తూ ఉన్నారు కదా. మరి మీరు ఎందుకని దాన్ని పోర్ట్రేట్ చేయలేదు? ఇచ్చేటి 1-2 అయితే ఇవని చాలా ఉన్నాయి. నిన్న ఒక పెద్ద మనిషి స్వయంగా జూపల్లి కృష్ణారావు నిలదీసింది. కరెంటు బిల్లు ఉచితం అన్నారు, మళ్ళీ బిల్లులు వస్తున్నాయి. మహిళలకు 2500 అన్నారు, 2500 ఇప్పటివరకు అతి లేదు. దానికి సిలిండర్ అన్నారు, దాని పేమెంట్ కూడా పడట్లేదు. చాలా నిరుద్యోగ వృత్తి అన్నారు. 4000 అసలు ఒక తల్లి నిన్ను అడిగింది కదా 4000 ఇవి బిడ్డ అని. అదే కేసీఆర్ వస్తే 4000 వచ్చు కదా. ఇప్పటికీ చాలా బాకీ ఉన్నది. 22 ఇంటూ 2000 44,000 ఓన్లీ వృద్ధులకే, వితంతువులకు వృద్ధులకే బాకీ ఉన్నది ప్రభుత్వం. మళ్ళీ ఇంకా ఏం చెప్తాడు వాడు? ఇంకా చెప్పడానికైతే ఏం లేదు. చెప్పేటి అని చెప్పిండు, మోసం చేసేటి. రేవంత్ రెడ్డి అనేటువంటి నైజమే అది. చెప్పినా అబద్ధాలు ఆడినా ముఖ్యమంత్రి అయినా మళ్ళీ వచ్చేది లేదు, మళ్ళీ నిలబడేది లేదు ముఖ్యమంత్రి కోసం ఆయన. అందుకనే ప్రజలు పూర్తిగా పరిశీలించిళ్ళు. మేము ఇంతవరకు కూడా ఒక వాడకి వెళ్ళినాము, మధుర నగరాన్ని వెళ్ళినాము. అక్కడ ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీని గోపీనాథ్ గారి సతీమణి గెలవడానికి ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారు వాళ్ళు. అక్కడ ఏదో ఇప్పుడు కొత్తగా తిరిగి ప్లాన్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ డివిజన్లో, ఈ జూబ్లీ హిల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ జెండా ఎగురుతుంది. మీరు చెప్పండి సార్, జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో పథకాల గురించి చెప్పండి. అసలు పథకాలు మీరు బాకీ కార్డులు పట్టుకొని తిరుగుతున్నారు, మరి వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నాము అంటున్నారు. వాళ్ళు ఇస్తా ఉన్నది ఏ ఇయ్యలేదు. బాకీ కార్డులలో అన్ని బాకీ ఉన్నారు. ఇదివరకు మేము ఉచితంగా నీళ్ళు ఇస్తే ఇప్పుడు బిల్లు వేస్తున్నారు. వాటర్ కూడా బిల్లు వేసి రసీదులు ఇచ్చి వసూలు చేస్తున్నారు. మొక్క విండి వాళ్ళు ఇస్తున్న హామీలలో 2500 కానీ, 4000 పెన్షన్ కానీ, వికలాంగులకు 6000 కానీ ఏది ఒక్కటి కూడా ఇవ్వలేకపోయారు. విద్యార్థులకు ఫీజు రిమెంట్ ఇవ్వలేకపోయారు. ఇస్తాన్న ఏం చేయలేదు. కాబట్టి జనాలు వాళ్ళని నమ్మే అది లేదు. మళ్ళీ కాంగ్రెస్కు ఓటు వేసే పరిస్థితి అసలే లేదని చెప్తున్నారు. జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలో ఇది ఆయన వచ్చి ఎంతవరకు ప్రచారం చేసినా కూడా మేము మాత్రం మాగంటి సునీత గారినే గెలిపించుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి బ్రహ్మరథం పడుతున్నారని చెప్పేసి అంటున్నారు. చెప్పండి అమ్మా, జూబ్లీ హిల్స్లో ప్రజలు ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు? బీఆర్ఎస్. మీరు కండు వేసుకున్నారు కాబట్టి బీఆర్ఎస్కి సపోర్ట్ చేస్తున్నారా? వాస్తవాలు మాట్లాడండి. వాస్తవాలే మాట్లాడుతున్నా. చాలా ఓటింగ్ మాత్రం బీఆర్ఎస్కి వస్తుందని కోరుకుంటున్నాను. దీనికోసం ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డి బస్ ఫ్రీ ఒక్కటే పెట్టిండు, అంతకు మించి ఇంకేం చేయలేడు కదా. మా గోపీనాథ్ అన్ననైతే ప్రతి ఒక్కటి చేసిండు, మంచిగా చూసుకుంటాడు. ఈ 6 గ్యారెంటీలు అన్నీ వచ్చినాయి అనుకుంటున్నారా? వచ్చింది, బస్ మాత్రం ఇంకేం రాలేదు కదా. స్కూటీలు ఇస్తామన్నారు, స్టూడెంట్ ఏది రాలే. తులం బంగారు పెడతామన్నారు. బంగారం కాదు, చీరలు ఏమైనా వచ్చినాయా? చీరలు వచ్చినాయి, తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకున్నారు. కేసీఆర్ గారు ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చేవారు కదా, ఈసారి వచ్చినాయా? సునీతమ్మ ఇచ్చిండ్రు మొన్న. అవును, ఈ గవర్నమెంట్లో రాలే. సునీతమ్మ మాత్రం పర్సనల్గా ఇచ్చిందని తెలుసు. సునీతమ్మ ఇచ్చిన శారీస్ చాలా బాగున్నాయి. మా మమ్మీ కూడా కట్టుకుని మొన్న సునీత మేడం మా ఇంటికి కూడా వచ్చారు, అయితే మా మమ్మీ మాట్లాడింది. జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలోని యూసఫ్గూడలో మనం ఉన్నాం. ఇక్కడ గల్లీ వాసులతో మాట్లాడి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇక్కడ అక్క ఉన్నారు. అక్క చెప్పండి, బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ అన్నట్టుగా ఉంది, ఇక్కడ ఏది గెలవచ్చు అనుకుంటున్నారు? బీఆర్ఎస్ఏ గెలవాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. బీఆర్ఎస్ఏ రావాలి. ఎందుకని అట్లా? మాకు మాగంటి గోపీనాథ్ గారు ఇప్పుడు మన మధ్యలో లేరు, కానీ చాలా సాయం చేసినారు మా లక్ష్మీ నరసింహనగర్ బస్తీకి. లాక్డౌన్లో కూడా చాలా హెల్ప్ చేసినారు. వాళ్ళు పర్సనల్గా వెళ్ళి మేము కలిసినా కానీ ఏదైనా బాకీ బాధ ఉందన్నా కానీ బాగా హెల్ప్ చేసినారు, మంచిగా చూసుకున్నారు. ఇప్పుడు సునీతమ్మ, ఆయన తరపు నుంచి సునీతమ్మ గారు నించున్నారు. ఆమెకు బాగా సపోర్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం మేము. వాళ్ళ గురించే తిరుగుతున్నాము. సునీతమ్మ రావాలని కోరుకుంటున్నాం మేము. బీఆర్ఎస్ఏ కంపల్సరీ రావాలి. మళ్ళీ మా కేటీఆర్ మాకు కావాలి మళ్ళీ సీఎంగా. కానీ నవీన్ యాదవ్ గారు లోకాలిటీ పర్సన్, గల్లీలలో చాలా ఫాలోయింగ్ ఉంది. కొంతవరకు ఏంటంటే బెదిరించి ఓట్లు వేయించుకుంటే మేము వేయము అని చెప్పేసి అన్నట్టు కూడా ప్రచారం జరుగుతూ ఉంది. నిజంగానే అలాంటిది ఏమన్నా జరుగుతుందా వాళ్ళ సైడ్? అన్న మేము కూడా విన్నామన్నా, అట్లా అవుతుందంట. మరి ఎవరిది వాళ్ళది కదన్న, ఎవరి పార్టీ వాళ్ళది. మేము మాది టీఆర్ఎస్ కాబట్టి, బీఆర్ఎస్ కాబట్టి మేము తిరుగుతున్నాం. వాళ్ళ కోట్లు కావాలని వాళ్ళు కూడా తిరుగుతున్నారు. వాళ్ళని తప్పు అనలేము, వీళ్ళని తప్పు అనలేము. వాళ్ళది గెలవాలని వాళ్ళు
ప్రచారం చేస్తున్నారంట. మేము కూడా విన్నాం, ఇట్లా బెదిరిస్తున్నాం, మీ ఓటు మాకేయాలి, మా బస్సులో ఉంటున్నారు, మా దగ్గర ఉంటున్నారు, మా ఓటు మాకేయాలని అంటున్నారంట. మరి మేము కూడా విన్నాము. ఈ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత 6 గ్యారెంటీలు ఏదైతే చెప్పారో అవన్నీ ఏమన్నా మీకు వచ్చినాయా? రాలేవన్న, మాకు ఏం రాలే, మాకేం రాలేదు. చెప్తున్నా కదన్నా, మాకు మాగంటి గోపీనాథ్ ఉన్నప్పుడే బాగుంది. అన్నగారు ఉన్నప్పుడే సీఎంగా చాలా బాగుంది ఆయన. ఇప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోయినారు, వాళ్ళ భార్య నుంచి ఆమెకు ఛాన్స్ ఇచ్చి ఆమెను గెలిపిస్తే ఆయనలాగా చేస్తుందని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఆమెనే రావాలని కోరుకుంటున్నాం. అయితే రేషన్ కార్డులు కావచ్చు, అలాగే బతుకమ్మ చీరలు కావచ్చు, సన్న బియ్యం, ఫ్రీ బస్సు ఇలాంటివి కొన్ని చేశారు. అయితే ఇంకా కొంతవరకు ఉన్నాయి. స్కూటీలు కావచ్చు, అలాగే ₹1,00,000 ఆ తర్వాత తులం బంగారు ఇస్తామన్నారు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్న వాళ్ళకి. ఇవన్నీ ఏమన్నా రాలేవన్నా, మా అక్కకు పెట్టినా మేము అప్లికేషన్, మా అక్క కూడా రాలేదు. ఇవి గృహలక్ష్మి డబ్బులు అన్నారు, అవి రాలేవు. ముసలిళ్ళకి పింఛన్ పెంచుతామన్నారు, అవి రాలే. ఏం రాలే అన్న. అందుకే మేము ఇంత పోరాడుతున్నాం. ఎందుకంటే మళ్ళీ మా బీఆర్ఎస్ వస్తే మళ్ళీ కేసీఆర్ చేసినట్టుగా మళ్ళీ చేస్తారని మేము ఇంత బాధపడుతున్నాం. మాకు కేసీఆర్ కావాలని అనుకుంటున్నాం. రైట్. ఇది గల్లీలో ఉన్నటువంటి మహిళలతో మాట్లాడితే వాళ్ళు చూపిస్తున్న స్పందన. అయితే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ఏ రావాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు. గల్లీ వాసులతో మనం కూడా గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ కోసం వైఆర్ టీవీ నుంచి వచ్చాం. మన టీం అంతా ఇక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉంది. ఇక్కడున్న ప్రజలతో మాట్లాడి వాళ్ళ స్పందన ఎలా ఉందనేది మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఒక అక్క ఉన్నారు. అక్క, ఈ గల్లీలో డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ అన్నట్టుగా ఉంది. కాంగ్రెస్ గెలవచ్చా, లేకపోతే జూబ్లీస్లో బీఆర్ఎస్ గెలవచ్చా? కాంగ్రెస్ అయితే గెలవదు, బీఆర్ఎస్ఏ గెలుస్తుంది. ఎందుకని అట్లా? ఎందుకనంటే మాకు కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు మాకు పింఛన్ కూడా ఇచ్చాడు. ₹1000 ఉండే ఫస్ట్. కేసీఆర్ వచ్చినాక 2000 ఇచ్చేసిండు. 2000 చేసిండు. ఇప్పుడు ఎందుకనంటే మాకు పింఛన్ 2000 అయితే కన్ఫామ్గా చేసిండు. ఇప్పుడు కేసీఆర్ వచ్చిందంటే మాకు 4000 కన్ఫామ్ చేస్తాడు. మాకు కన్ఫామ్ అది సొంత ఇల్లు ఇప్పుడు 40 సంవత్సరాల పైన పెట్టినాము. అప్పుడు కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు అప్లికేషన్లు పెట్టినాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు రేవంత్ వచ్చినాక కూడా అప్లికేషన్లు పెట్టినాం. ఇప్పుడు రేవంత్ వచ్చిన కారణంలో అయితే ఉపయోగం ఏం లేదు. 500 గ్యాస్ అన్నాడు, అది కూడా ఇవ్వలేడు. మళ్ళీ అంటే గృహలక్ష్మి అన్నాడు, అది కూడా ఇవ్వలేడు. ఈ రోడ్లు చూడు ఎలా ఉన్నాయో మొత్తం. ఇంత తవ్వి కనీసం 2-3 నెలలు అవుతుంది, దీన్ని పట్టించుకునే నాదుడే లేడు. అంతే. అయితే మొన్న బతుకమ్మ చీరలు కావచ్చు, కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం బతుకమ్మ చీరలే వచ్చేటివి. చాలా మంది బయట ప్లేస్లలో మాకు ఇయ్యలేదు అంటున్నారు. సో ఇక్కడ లేవు, మాకు కూడా బతుకమ్మ చీరలు లేవు. అప్పుడు కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్గా మాకు చర్చికి వచ్చి ఇచ్చేవాళ్ళు. మధ్యలో కూడా చెప్పేవాళ్ళు, పలానా చోట మీటింగ్ ఉందమ్మా మీరు వచ్చి తీసుకోండి అని. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ వచ్చినాయి మాకు. రేవంత్ వచ్చిన కానుండి అసలు ఏం రాలేవు. మీరు మీకున్నంత వరకు, మీకు తెలిసినంత వరకు ఏది గెలిస్తే బెటర్ అనుకుంటున్నారు? నాకు టీఆర్ఎస్ఏ, కేసీఆర్ గెలిస్తేనే మాకు న్యాయం జరుగుతుందని ఆశించుతున్నాం. మళ్ళీ పాత రోజులు కంపల్సరీ వస్తాయి. మాకు సొంత ఇల్లు కూడా వస్తుందని ఆశించుతున్నా. జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికలు ప్రచారం జోరుగా సాగుతూ ఉన్నాయి. అయితే గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ చూస్తూ ఉన్నాం. గల్లీలలో వచ్చి ప్రజలతో మాట్లాడి ఎలా స్పందన ఏ పార్టీ వైపు ఉందనే విషయాలు చాలామందితో మాట్లాడి తెలుసుకుంటున్నాం. అయితే ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు, అన్నతో మాట్లాడి అసలు బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ అన్నట్టుగా ఉంది, ఎవరు గెలుస్తారనేది అన్నతో మాట్లాడి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే అన్న. నమస్తే అన్న. ఏంటన్నా, జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికలు చాలా జోరుగా సాగుతూ ఉన్నాయి. అయితే కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ అన్నట్టుగా ఉంది, ఏ పార్టీ గెలవచ్చు అనుకుంటున్నారు? మ్యాక్సిమం అయితే టీఆర్ఎస్ గెలుస్తా అన్న. ఎందుకని? ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వము 2 years నుంచి మీరు చూస్తున్నారు, వాళ్ళు చేసే పనులకి జనాలు అసలు పట్టించుకుంటలేరు. ఏదంటే కొన్ని 430 హామీలు చెప్పిండ్రు, 6 పథకాలు చెప్పిర్రు, ఒక్కటి ఏం చేయట్లేదు. గ్యాస్ అన్నాడు 500, అది చేయట్లేదు. 2000 పింఛన్ అన్నాడు, 4000 పెంచుతా అన్నాడు, అది పెంచుతలేరు. మళ్ళా లేడీస్కి ఏమో 2500 ఇస్తా అన్నాడు, అది ఇవ్వట్లేదు. ప్లస్ ఏంటంటే వాళ్ళకి స్కూళ్ళు అది స్కూటీలు అవి ఇవి ఇప్పిస్తా అన్నారు, అవి ఇప్పించట్లేదు. సన్న బియ్యం అన్నారు, అదే లేదు. రోడ్లు ఇక్కడ కొన్ని ఏరియాలు చూస్తే మొత్తం డ్రైనేజ్ వాటర్లు, రోడ్లు సక్కగా లేవు. మొత్తం చాలా కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి అట్లా అని. అంటే ఇక లాస్ట్ 10 years చూసుకుంటే మన హైటెక్ సిటీ అన్న, మాదాపూర్ అన్న డెవలప్మెంట్ ఎట్లుంది. ఇప్పుడు ఒక రైతులు అప్పుడు కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు షాదీ ముబారక్ అన్నది, రైతు బంధు అన్నది, రైతు బీమా అన్నది, ఇంకా అట్లాంటి కొన్ని స్కీమ్లు ఉంటుండే. ఇప్పుడు అసలు లేవు అట్లాంటి. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన
2 ఇయర్స్ నుంచి అసలు పట్టించుకుంటలేరు. సడన్గా ఇస్తున్నా ఉన్నారుగా, ఇవ్వట్లేదు అంటున్నారు మీరు. ఇస్తున్నారు అన్న, కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంతమంది వాళ్ళకి రేషన్ కార్డులు లేవు, ఆ, పింఛన్ అది పెంచుతా అన్నాడు, ఆ, పెంచట్లేదు. ఉమ్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ ఎట్లా కనిపిస్తా ఉంది ఈ 2 ఏళ్ళ? డెవలప్మెంట్ లేదన్న, అసలు ఏం లేదు. రియల్ ఎస్టేట్ మారిపోయింది. ఆ, ఎక్కడ ఫ్లైఓవర్లో అక్కడ నిలిచిపోయినాయి. ఉప్పల్ చూడు ఒక్కసారి నువ్వు, ఉమ్, ఉప్పల్లో దగ్గర దగ్గర నారపల్లి దాకా అది ఎట్లుందో అట్లనే ఉంది. అది దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోవడం చేస్తుంది. ఉమ్, అది పట్టించుకుంటే కొంచెం ట్రాఫిక్ అన్న క్లియర్ అవుతుంది అట్లా అని. ఉమ్, ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడు మెట్రో చూడు, ఇప్పుడు కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ అన్న సెక్రటరేట్ అన్న చూసుకోవాలా, మెట్రో అన్న చూసుకోవాలా, ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉన్నాయి అన్న. అట్లా అని 10 ఇయర్స్లో నీకు డెవలప్మెంట్ ఎట్లుందో ఒక్కసారి మీరు హైటెక్ సిటీ గచ్చిపల్లి వెళ్ళి చూడండి ఒకసారి ఎట్లుందో. కానీ హైదరాబాద్ వరకు చూసుకుంటే హైదరాబాద్ అంతా అన్న, బీఆర్ఎస్ ఒకటి- గవర్నమెంట్ ఉంది. ఊర్లలోకి వెళ్తే మొత్తం ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళే ఉన్నారు. ఎందుకని? నెక్స్ట్ ఆర్కే వస్తున్నా. ఆ. ఇప్పుడు సిద్దిపేట అన్న, వరంగల్ అన్న, కరీంనగర్ అన్న, అక్కడ రోడ్లు చూడండి అన్న. ఆ. ఇప్పుడు మొన్న అంతగానం ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి, ఒక్క మంత్రి అయినా పోయినరా? ఉమ్, ఒక్కళ్ళు పట్టించుకుంటలేరు ఉమ్, తెలుసా. నువ్వు చూడు వరంగల్లో ఇంతగానం ఫ్లడ్స్, అదేంది ఆంధ్ర వైజాగ్ ఎఫెక్ట్ మన తెలంగాణ మీద చూపించింది. ఒక్క మంత్రి అయినా పోయినా చెప్పు? ఈరోజు జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీలో మొత్తం తిరుగుతారు కానీ పేదోళ్ళు అన్న చెప్పు. మన టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అనే పడవలలో తీసుకుపోయి వాళ్ళకి ఆహారం పొట్లాలు అవి ఇవి పంచుతున్నారు అట్లా అని. ఉమ్. అయితే ఈసారి వీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అసలు ఈసారి అయితే రైతులను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు ఈసారి అయితే ఎవరు పట్టించుకుంటారా అన్న, ఏడుస్తుర్రా అన్న ముసలోళ్ళు. ఉమ్. పాపం వాళ్ళ మంచి పద్ధతి కాదు అది, ఏడుస్తుండ్రు వాళ్ళు. మాకు కేసీఆర్ కావాలంటున్నారు తెలుసా. నువ్వు చూడు మన వరంగల్లా, కరీంనగర్లా, సిద్దిపేటలా అంతగానం ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి. ఒక్కళ్ళన్నా పట్టించుకోవట్లేరు. మాకు కేసీఆర్ కావాలా, మాకు కేసీఆర్ వస్తేనే మాకు మంచిగా అవుతుంది. ఈ రేవంత్ రెడ్డి వచ్చిన అనుకో ఏం పనులు కావు, మొత్తం తిన్నుడు తప్ప ఏం ఉండదు. అసలు ఏం చేస్తాడు. మాకు గ్యాస్ కూడా 500 అంటున్నా, ఏం రావట్లేదు. కొంతమందికి వస్తున్నాయి, కొంతమందికి రావట్లేదు. మళ్ళీ చేస్తే మొత్తం అందరికీ వేయాలి మనం. అయితే జూబ్లీ హిల్స్లో స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ లీడర్స్ అందరూ జూబ్లీ హిల్స్లోనే ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. సో వాళ్ళు సెలబ్రిటీస్ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్లో ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ మొహాలు చూసి ఇంకా ఓటింగ్స్ వాటే పడతాయన్న అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయి కదా. వాళ్ళందరిని దాటుకొని మరి సునీత గారు గెలుస్తారంటారా? అది గత ప్రభుత్వం 3 ఇయర్స్ నుంచి గోపీనాథ్ ఎట్లా డెవలప్మెంట్ చేస్తారో మీకు తెలిసి చెప్పే అవసరమే లేదు. ఆయన ప్రజలు ఎట్లా ఓట్లు ఎట్లా వేయాలో అది అందరికీ తెలిసిపోతుంది అన్న. ఆయన కొన్ని మంచి పనులు చేశారు. మీకు చూడు మొత్తం ఎక్కడ పడితే అక్కడ గోపీనాథ్ బోర్డులు ఉన్నాయి. ఆయన ఏంది స్టార్టింగ్లో మన టీడీపీలు ఉండే, టీడీపీలో ఎమ్మెల్యేలో గెలిచిండు. 2 ఇయర్స్లో టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలో గెలిచి. ఇక మామూలుగా మీకు చెప్పే అవసరమే లేదు ఆయన ఎంత గ్రౌండ్ చేసిండు. పాపం ఆమె మొన్న అంతగానం ఏడుస్తుంది, వాళ్ళు అంతగానం నవ్వుతుర్రు అంటే ఎట్లుంటుంది అని ఎవరికైనా బాధ ఉంటుంది చెప్పు. ఆయన ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేసిండో, ఎంత గ్రౌండ్ నుంచి ఎంత చిన్న సాయం. ఇప్పుడు ఆయనకి కరెక్ట్ ఒక ఇల్లు లేదు ఈడ, ఇది ఒక కొడుకు, ఒక 2 బిడ్డలు. వాళ్ళు ఇంటింటికి తిరుగుతుర్రు అన్న. వాళ్ళు వర్షంలో కూడా తిరుగుతుర్రు. వాళ్ళు ఉట్టే కాదు వాళ్ళు. ఈసారి అయితే 99% టీఆర్ఎస్ వస్తుంది కన్ఫామ్. జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో జోరుగా ప్రచారం సాగుతూ ఉంది. ప్రతి లీడరు ఇక్కడే కనిపిస్తున్నారు స్టేట్ అంతట్లో. అయితే బీఆర్ఎస్కి ఓట్లు వాడొచ్చా లేకపోతే కాంగ్రెస్కి ఓట్లు వాడొచ్చా అనుకుంటున్నారన్న మీరు? మేము బీఆర్ఎస్కే పడుతుంది అనుకుంటున్నాం. ఎందుకు అట్లా? ఎందుకంటే ఆయన నాడు 60 ఏళ్ళ నుంచే పోరాడినా కానీ తెలంగాణ రాలే. రాకుండా కానీ 60 నుంచే పోరాడిన తెలంగాణ రాక 14 ఏళ్ళు సారు పోరాడి తెలంగాణ తెచ్చిండు. తెచ్చినందుకు వానికి నీళ్ళు ఇచ్చే కాళేశ్వరం కట్టిండు, కాలువలు తీసిండు, గోదావరి గంగ తల్లిని తెలంగాణకు మలిపిండు సారు. అవన్నీ వేస్ట్, ఉత్త ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి తీసి పడేస్తారు కదా ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ వాళ్ళు. కాదు ఎందుకంటే ఏం ఉపయోగం లేదంటారు. ఉపయోగం ఎందుకు లేదు? అప్పుడు ఆనాడు రైతులు ఎంత బోర్లు వేసినా కానీ 500 ఫీట్లు బోర్లు వేసినా 1000 ఫీట్ల బోర్లు వేసినా నీళ్ళు రాలే. ఈనాడు కాళేశ్వరం ఎప్పుడు కట్టిండో భూమి జలాల కిందకే వెళ్ళిపోతుంటే ఆ జలాల బట్టి 30 ఫీట్లు 50 ఫీట్లు ఏమో నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఆ వల్ల రైతులు బతుకుతున్నారు, రైతుల నుంచి జనం బతుకున్నారు. ఎందుకంటే ఎందుకు బతుకున్నారు అంటే ఆనాడు తిండికి కరువు అయిపోయింది. ఈ తిండి కరువు అయింది. రైతులలో పెద్ద రైతు మన కేసీఆర్ సారు. ఆ కేసీఆర్ సార్ పెద్ద రైతు కాబట్టి ఆయన అన్ని అనుమంది ఉన్నాడు కాబట్టి
ఈ కాళేశ్వరం తెచ్చిండు, ఉమ్, కాలువలు ఎన్నో తీసిండు. ఉమ్, గోదావరి గంగ తల్లి తెలంగాణకు మలిపినోడు మన దేవుడు కేసీఆర్. ఉమ్. అది సార్ గురించి ఏదో చిన్న పాట పాడతా అన్నారు, ఒకసారి పాడండి. పాడతండి. దేవుడేరా కేసీఆరురా మన తెలంగాణ కెలుగు తెచ్చిన దేవుడేనురా మన తెలంగాణ. దేవుడేరా కేసీఆరు తెలంగాణ కెలుగు తెచ్చిన 60 ఏండ్ల నుండి పోరాడుతున్న తెలంగాణను తెచ్చినట్టి గనుడేనురా మన కేసీఆరు తెలంగాణ పులి బిడ్డారా మన కేసీఆరు. కాళేశ్వరం కట్టినాడురా రైతుల కొరకు, కాల్వలెన్నో తీసినాడురా రైతుల కొరకు. కాళేశ్వరం కట్టినాడు, కాల్వలెన్నో తీసినాడు, గోదావరి గంగ తల్లిని తెలంగాణకు మలిపినోడు దేవుడేరా కేసీఆరురా. పెద్ద మనసుల బాధ చూసిండు మన కేసీఆరు, పెద్ద కొడుకు వయ్యి నిలసిండు. పెద్ద మనసుల బాధ చూసి పెద్ద కొడుకు వయ్యి నిలసి ఆసరా పింఛన్లు ఇచ్చి ఆదుకున్న పెద్ద కొడుకు దేవుడేరా కేసీఆరురా మన తెలంగాణ కెలుగు తెచ్చిన దేవుడేనురా. అక్క జల్లెల బాధ చూసిండు మన కేసీఆరు, మిషిని బైరేత గట్టిండు. అక్క జల్లెల బాధ చూసి మిషిని బైరేత గట్టి ఇబ్బంది లేకుండా ఇంటికొక్క నల్ల ఇచ్చిన దేవుడేరా కేసీఆరురా. తెలంగాణ రాకముందురా కరెంటు సంగతి ఎట్లా ఉందో మనకు తెలుసురా. తెలంగాణ రాకముందు మీటర్లు తీసినారు, సాటర్లు తీసినారు, నోట్లకు వచ్చిన పంట సేను నోట్ల మన్ను కొట్టినారు, రైతన్నలు మరణించిరా, కుటుంబాలు కన్నీల పాలయేనా. దేవుడేరా కేసీఆరురా మన తెలంగాణ కెలుగు తెచ్చిన దేవుడేనురా. వా సూపర్ సూపర్ సూపర్. ఆయన ఇచ్చిన పథకాలన్నీ మీ పాట రూపంలో చెప్పాలంటే ఇక రోజంతా పడేటట్టుంది. మంచిగా పాడారు. ఆయనకు మంచి అభిమానులాగా ఉన్నారు. ఎందుకని ఆయన అంటే అంత అభిమానం మీకు? ఎందుకంటే రైతులకు చాలా మేలు చేసిండు. ముసలోళ్ళకు 200 రూపాయల పింఛన్ ఉంటే 2000 పింఛన్ చేసిండు. 3000 పింఛన్ ఉంటే 4000 పింఛన్ చేసిండు వికలాంగులకు చేసిండు. కాబట్టి సార్ అంటే ఎంతో అభిమాన ప్రేమ. ఇవాళ కొడుకు కోడలు ఎల్లగొట్టి బయటకు వెళ్ళగొడితే ఆ పింఛన్ మీద గోళీలు తీసుకున్నాడు కాక, అన్న బయట టిఫిన్ చేసాడు కాక, దేనికి కాక ప్రతి ఒక్క దానికి పనిచేస్తున్నాయి. అంతే సార్. ఓకే, ఇది కేసీఆర్ గారి మీద మంచి ఒపీనియన్ ఉంది. మంచి పెద్ద అభిమాని. పాట కూడా చాలా బాగా పాడారు. గల్లీలో పార్ట్ టైం చేసుకుంటున్నటువంటి ఒక యువకుడితో మనం ఉన్నాము. అయితే బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ గవర్నమెంట్, బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ అన్నట్టుగా ఉంది. ఈ రెండింటిలో ఏ పార్టీ గెలవబోతుంది అనుకుంటున్నారు బ్రదర్? ప్రజెంట్ అయితే కేటీఆర్ సార్ అయితే వెరీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అనమాట. కేటీఆర్ గారు వస్తే మటుకు, అదే వాళ్ళ ప్రభుత్వం వస్తే మటుకు మనకు కావాల్సిన, పేదవాడికి కావాల్సిన అన్ని వసతులు దొరుకుతాయి ఖచ్చితంగా. సో ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం చూసుకుంటే అసలు ఎందుకు ఉన్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, అసలు అవగాహన ఉందా కనీసం? ఎందుకంటే హైడ్రా అని చెప్పి ఎంతోమంది పేదవాళ్ళు పొట్టగొట్టారు. అది ఎంత నష్టమో అందరికీ తెలుసు. సరే ఫ్రీ బస్ ఇచ్చారు, ఏం ఉపయోగం చెప్పండి? ఆ టికెట్ రేట్ నా మీదే 40 రూపాయలు పడుతుంది. 25 రూపాయలు ఉండాల్సిన టికెట్ 40 రూపాయలు అంటే ఏమది? అక్కడ సమానత్వం ఎక్కడుంది? ఆడవాళ్ళకి మగవాళ్ళకి సమానం అంటున్నారు కదా, అది లేదు ఇప్పుడు. ఎక్కడుంది మరి? సో ఇది కరెక్ట్ కాదు. ఇంకోటి వచ్చేందంటే ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం ఇంకా పేదవాడికి ఏం చేస్తుంది? ఏం చేయట్లా, తిని కూర్చుంటున్నారు అంతే, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. కానీ బీఆర్ఎస్ ఉన్నప్పుడు అలా లేదు. ప్రతి పేదవాడికి ఏదో ఒకటి చేయాలనే తాపత్రయపడేవాళ్ళు. కేటీఆర్ కూడా ప్రతిదీ దగ్గరుండి తెలివితేటలతో మంచిగా ముందుకెళ్ళేవారు. అలా ఉన్న పర్సన్ని కాదనుకొని డిస్టిక్ వైజ్గా ఎందుకు కాదనుకున్నారో వాళ్ళకి తెలియదు. ఇవాళ వాళ్ళు ఎంత పెయిన్ అనుభవిస్తున్నారో నేను కళ్ళారా చూస్తున్నాను. సో ఇవాళ వాళ్ళకి అర్థమైపోయి ఉండిద్ది. నెక్స్ట్ కేటీఆర్ సార్ మాత్రం ఖచ్చితంగా వస్తారు. ఆరు గ్యారంటీల గురించి 6 గ్యారంటీలు హామీలు ఇచ్చారు, 420 హామీలు ఇచ్చారు, 6 గ్యారంటీలు ఇచ్చారు. ఇవన్నీ చూసుకుంటే అందులో ఫ్రీ బస్ ఒకటి ఇచ్చారు, తర్వాత రేషన్ కార్డ్స్ అవి ఇవి ఇచ్చారు, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. ఫ్రీ బస్ ఎందుకయ్యా? ఎవడడిగా ఫ్రీ బస్? ఎవరు అడగలా ఫ్రీ బస్సు. మీరు పెట్టారు, ఆడవాళ్ళు ఆశతో ఏదో వచ్చారు. ఆ ఫ్రీ బస్ కూడా దండగ, శుద్ధ దండగ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫ్రీ బస్ పెట్టారు, నిత్యావసరాలన్నీ ఎవరి మీద పడుతున్నాయి? తిరిగి అవి మళ్ళీ మన మీద పడతాయి, లేడీస్ మీద కూడా పడుతున్నాయి. ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలియదు. సో ఇలా ఒక సమస్యని ఏదో ఫ్రీగా ఇస్తాను అనుకున్న పెద్ద సమస్యని క్రియేట్ చేశారు. ఇది ప్రజల్లోనూ పెద్ద నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది, ప్రభుత్వానికి నష్టమే. ఎన్ని కోట్ల లాస్ వచ్చింది ఇప్పటికి కౌంట్ చేసుకోండి. సో పక్కా చెప్తున్నాను, ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా మారి ఏదైనా ప్రజలకు చేయడానికి సహాయం చేస్తే ఆ ప్రభుత్వం నిలబడుతుంది, లేదా కేటీఆర్ ప్రభుత్వమే రావడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కానీ గత ప్రభుత్వంలో కేసీఆర్ గారు లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి పోయారు. ఆ అప్పులు తీరడానికే టైం పడుతుంది.
వాటికే మితిలు కడుతున్నాం అని చెప్పేసి అధికార పార్టీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు. దీన్ని ఎలా చూస్తారు? అదంతా నాకు తెలిసి పై మాటలండి. 100 చెప్తారు, అంత మాత్రం ఉంటాయా? మరి కేసీఆర్ గారు ఎలా మేనేజ్ చేశారు ఇవన్నీ? లేవు. ఒకవేళ తీసుకున్నా మళ్ళీ దాన్ని భర్తీ చేసేసి ఏదో ఒక చేసి ప్రజలకు ఏదో న్యాయం చేయడానికి ట్రై చేసేవాళ్ళు. కానీ ఈ ప్రభుత్వం అలా లేదే, హాయిగా తిని కూర్చుంటుంది. సూపర్ అన్న, మంచి క్లారిటీగా ఉన్నారు. ప్రతి పాయింట్ మీద క్లుప్తంగా వివరణ ఇస్తున్నారు. సూపర్ బ్రో. మీకు కేటీఆర్ అంటే బాగా అభిమానం తెలుస్తుంది, కానీ ఆయన ఒక్క మాటలో ఆయన కేటీఆర్ అభిమానం కాదు, ప్రజలకి ఎవరు మంచి చేస్తున్నారన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను మాట్లాడుతున్నాను. కానీ అందరూ ఇష్టమే, నాకు మనిషి అంటేనే ఇష్టం ఫస్ట్. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసుకుంటే, సో ఇప్పుడు గత 10 సంవత్సరాలుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ రన్నింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఏ పేదవాడు ఇబ్బంది పడలేదు. అదైతే నేను చూశాను. ప్రీవియస్గా 5 years బ్యాక్ నేను పాపులర్ టీవీ అని యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను మాట్లాడాను కేసీఆర్ గురించి. సో రూపాయి ఈ రోజుకి ఫుడ్ తినని వాడికి కూడా ఒక 2 రూపాయలు భోజనం పెట్టి రోడ్డు మీద పెడుతున్నాడంటే అది ఎంత పుణ్యం. సో ఇవాళకి భోజనం అనేది నడుస్తుంది. అది ఎవరి వల్ల? కేసీఆర్ గారి వల్లే నడుస్తుంది. సో ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ సిటీలో చాలామంది ఫుడ్ కోసం ఆకలి కోసం తిరుగుతున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అందులో అప్పుడప్పుడు నేను వెళ్ళి ఆ 2 రూపాయలు భోజనం తిన్న రోజులు కూడా ఉన్నాయి. దాన్ని బట్టి కేటీఆర్ ఎంత నాలెడ్జ్తో ఆలోచించి ప్రతి పథకాన్ని తెస్తున్నారో ఆలోచించుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఓటేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఓటేయండి. డబ్బుల కోసమో ఏదో ఫ్రీగా ఇస్తారు అవి కాదు. ఫ్రీ విద్య, ఫ్రీ వైద్యం ఇచ్చే వాళ్ళకే మీరు ఓటేయండి. హాయిగా ప్రతి పేదవాడు విద్యని పొందుతాడు, వైద్యాన్ని కూడా పొందుతాడు. ఇవాళ కొంతమంది ఒక హాస్పిటల్కి వెళ్తే కనీసం 15 లక్షలు పెట్టుకోలేని స్టేజ్లో ఉన్నారు. సో వాటికి పెట్టండి, ఇన్వెస్ట్ చేయండి, అప్పుడు ప్రభుత్వం చాలా బాగుపడుతుంది. ఇలా అనవసరమైన ఖర్చులు, అనవసరమైన నష్టాలు తేకండి ప్రభుత్వాలు ఉండి కూడా. అది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను, అంతే సింపుల్గా. పేదవాడికి సాయం చేయడానికి ట్రై చేయండి. సూపర్. ఇది ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా సరే పేదలకి సపోర్టింగ్గా ఉండాలి. పేదలకి వాళ్ళ బాధలు కావచ్చు వాళ్ళని తీర్చిదిద్దేలా ఉండాలి తప్ప ఏదో మీ సొంత అభిప్రాయాల కోసం, సొంత అవసరాల కోసమో గెలిచేసి అప్పులు చేస్తా గవర్నమెంట్ని ఇంకా తెలంగాణ స్టేట్ని అప్లపాలు చేయొద్దనే విషయాలు చాలా క్లియర్గా చెప్తా ఉన్నారు. మనతో ఉన్నారు యూసఫ్గూడలోని మహిళ. అక్క, ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ అన్నట్టుగా ఉంది. ఏ పార్టీకి ఎక్కువ ఓట్లు పడవచ్చు అనుకుంటున్నారు మీరు? మాకు తెలిసి బీఆర్ఎస్ఏ గెలుస్తుందండి. ఎందుకంటే ప్రజలందరికీ తెలుసు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ అధీనంలో ప్రజలు ఎంత సుఖశాంతులతో ఉన్నారు, ఎలా గడిచింది ప్రజలందరికీ తెలుసు. మేము చెప్పక్కర్లేదండి, వాళ్ళందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎలాగుంది, కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో ఎలా ఉన్నారు ప్రజలందరికీ తెలిసిపోయిందండి ఇప్పుడు. కాబట్టి ప్రజలే బుద్ధి చెప్తారు ఈసారి. కేసీఆర్ గురించి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టారు. అది రైతులకు ఎంతో మందికి ఉపయోగపడిందని చెప్పేసి ఆ గవర్నమెంట్లో చాలామంది అనడం జరిగింది. అయితే ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అది కమిషన్ల కోసం ఆ ప్రాజెక్టు కట్టారే తప్ప దానివల్ల ఉపయోగం లేదు, అందుకే కూలిపోతుంది, ఆల్రెడీ ఒకటి పోయింది, ఒక గేటు పోయింది అన్నట్టుగా మాట్లాడారు. ఏంది, ఎలా చూడొచ్చు? అవునండి, అది వచ్చిన తర్వాత ప్రజలకు ఎంత లాభం పొందారో అందరికీ తెలుసు. ఇవాళ ఒక్క కాళేశ్వరం అది ప్రాజెక్ట్ పట్టుకొని అది కూలిపోయింది, అది అయింది, అది ఒక్కటి మాట్లాడడం కాదు. ఇప్పుడు నువ్వు వచ్చిన తర్వాత నీ పరిపాలనలో ఎంత మంచి చేసావు, పబ్లిక్ ఏం చేస్తారో అది చూసుకోవాలండి. ఎంతసేపు ఎదుటి మనిషి తప్పులు ఎత్తి చూపడం, మనం ఇప్పుడు పరిపాలన ప్రజలకు ఎంత మేలు చేస్తున్నాం అనేది కూడా చూసుకోవాలి గవర్నమెంట్ ఇప్పుడున్న వాళ్ళు. ఒక పిల్లర్ కుంగిపోయింది, మనం చూస్తూ ఉన్నాం వీడియోల్లో, ప్యారెల్ వచ్చి అది కుంగితా ఉంది. దాన్ని రీకరెక్షన్ చేసుకునే అవకాశం లేదంటారా? అంటే పడిపోయిన దాన్ని మళ్ళీ కట్టుకునే అదే చెప్తున్నాను కదమ్మా, ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం చూసుకోవాలి. సరే ఆ ప్రభుత్వం చేసింది ప్రతి మనిషితో జరుగుతుంది, అయ్యింది, మీరు దాన్ని సవరించండి, చేసి చూపించండి. ఇప్పుడు మీరున్నారు కదా, మీ ప్రభుత్వం చేసి చూపించండి, అంతే తప్ప ఎంతసేపు ఎదుటి మనిషిని దెప్పిపోవడం కాదు కదా. ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్న పరిపాలనలో ప్రజలకు ఏం చేస్తున్నారు అది చూసుకోవాలి మీరు. అయితే ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత 6 గ్యారెంటీలు ఇచ్చారు. 6 గ్యారెంటీలు పూర్తిగా ఇస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? ఒక్క గ్యారంటీ అమల్లో లేదమ్మా, ఒక్క ఫ్రీ బస్ తప్ప. ఫ్రీ బస్ ఎవరు అడగలేదు మిమ్మల్ని. ఆడోళ్ళకి ఏదో ఫ్రీ బస్ అని పెట్టి దాని డబల్ ఇప్పుడు రేట్లు, టికెట్ 20 రూపాయలు అయితే 40 రూపాయలు చేసి జెంట్స్కి, దాన్ని ఇక్కడ భర్తీ చేసుకున్నారు మీరు. ఆల్రెడీ ఆర్టీసీ లాస్ట్లో ఉంది, అది ప్రజలందరికీ తెలిసిన విషయం. మళ్ళీ నేను ఫ్రీ బస్ పెట్టమని ఎవరు అడిగారు నిన్ను? ఏం అవసరము? రేషన్ బియ్యం, సన్న బియ్యం అని ఇస్తున్నాడు. ఏం బియ్యం అవి? ప్లాస్టిక్ బియ్యం వస్తున్నాయి, నూకలు వస్తున్నాయి. మీరు కనుక్కోండి, ప్రతి మహిళలను వెళ్ళి కనుక్కోండి.
మీకు తెలుస్తుంది, మేము చెప్పడం కాదు. వాస్తవాలు ఏవి దాచుకో కదా నాన్న, ఎన్ని రోజులని దాక్కుంటాయి, ఏదో ఒక రోజు బయటికి రావాల్సిందే కదా నిజాలు. అది బతుకమ్మ చీరలు కావచ్చు, అలాగే మహిళకి 2500 కావచ్చు, అమ్మాయిలకి స్టూడెంట్స్కి స్కూటీలు ఇస్తా అన్నారు. ఇవన్నీ ఏదొక్కటి అవ్వలేదండి. కేసీఆర్ హయాంలోనే బతుకమ్మ చీరలు వచ్చాయి, కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఆయన 1,16,000 ఇస్తుండని తులం బంగారం యాడ్ చేసి ఇస్తున్నారు. ఇచ్చారండి ఎవరికైనా? పోనీ చెప్పమనండి ఎవరినైనా. అవును మాకు రేవంత్ రెడ్డి పరిపాలనలో ఇవి వచ్చాయి అని ఏ మహిళలను అడగండి, వచ్చినాయంటే మేము ఒప్పుకుంటామండి, సంతోషిస్తాం ముందు మేమే. జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మనం గ్రౌండ్ రిపోర్ట్కి రావడం జరిగింది. గల్లీలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్పందన ఎలా ఉందనేది అన్నతో మాట్లాడి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అన్న నమస్తే అన్న. అన్న నమస్తే అన్న. ఎట్లా ఉందన్న జూబ్లీ హిల్స్లో కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ అన్నట్టుగా ఉంది, ఏది గెలవచ్చు అనుకుంటున్నారు? మేమైతే బీఆర్ఎస్ అనుకుంటున్నాం అన్న. ఎందుకని? మాకు కేసీఆర్ గారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ ఇచ్చారన్న, దానివల్ల కొన్ని అభివృద్ధులు మంచిగా చేశారు పాత కాలంలో. ఇప్పుడు వచ్చిన కాలంలో వచ్చి 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది, 2 సంవత్సరాలు చేసింది లేదు. ఫ్రీ బస్ అని చెప్పారా, ఇక్కడనే మన నవీన్ అన్న ఉన్నారా, వాళ్ళ ఇంటి ముందే ఒక అమ్మాయి చనిపోయింది ఫ్రీ బస్ వల్ల. బస్ కింద పడి పాపం ఇంటర్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యి ఒక 10 డేస్లోనే చనిపోయింది పాపం. ఫస్ట్ డేనే చనిపోయడం అయింది ఫ్రీ బస్ వల్ల. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లు ఉన్నాయి. ఫ్రీ బస్ ఎందుకోసం అన్నది అసలు ఒక సబ్జెక్ట్ అడుగుదాం సీఎం గారిని. ఆ ఫ్రీ బస్ ఎందుకోసం? కొట్టుకొని చనిపోతారు లేడీసే. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళ అమలు చేసిన గ్యారంటీలు ఏమి ఇచ్చిర్రు? ఏమి ఇవ్వలే. బంగారం అంటారు, మళ్ళా సన్న బియ్యం అంటారు. సన్న బియ్యమా అదిని కొంతమంది ఉన్నారులే. ఫ్రీ కరెంట్ అసలే లేదు అన్న. నేను మొన్ననే ఇప్పుడు బిల్లు చూపెట్టి మనం ఇప్పుడు 1500 రూపాయలు బిల్లు కట్టినా అన్న. నేను నా ఇంట్లో కరెంటు బిల్లు 1500 రూపాయలు బిల్లు కట్టినా. ఫ్రీ కరెంట్ ఏడుందన్న? ఇంకా అట్లుంది పరిపాలన వీళ్ళది. సన్నబియ్యం మరి గత ప్రభుత్వంలో రాలేదు కదా, సన్నబియ్యం ఇస్తున్నట్టే మంచిదే కదా. సన్న బియ్యం ఇస్తురన్న. గత ప్రభుత్వంలో దొడ్డు బియ్యం అన్న 5 రూపాయలు భోజనం పెట్టారు మంచిగా కడుపు నిండా. ఈ బియ్యం తింటుంటే ఏమవుతుంది, కడుపు నొప్పితోని మోషన్స్ అవి ఇవి అన్నీ పెద్ద పంచాదులు అయిపోతున్నాయి. ప్లాస్టిక్ వస్తుంది, నూకలు వస్తున్నాయి. అది తింటారా అన్న ఎవరైనా పబ్లిక్ అనేటోళ్ళు? ఒక చిన్న మాట మీరే ఆలోచించండి అన్న. అయితే స్కూటీలు ఇస్తామన్నారు కదా, స్టూడెంట్స్కి స్కూటీలు ఇస్తాము, అలాగే మహిళలు పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత 1,10,000తో పాటు తులం బంగారు కూడా ఇస్తామన్నారు. కొన్ని ఉన్నాయి, మరి ఇలాంటివి ఏమన్నా కనిపించట్లేదా? ఇంతవరకు రీసెంట్గా మా లాస్ట్ టైం ఎలక్షన్ టైంలో పద్మారావు సార్ గారు ఒకరు ఇంటర్వ్యూకి పోయారు, మీడియా వాళ్ళు, మీ వాళ్ళే. సార్ అడిగారు పద్మారావు సార్ గారు, బాబు నీకు పెళ్ళయిందా అంటే లేదు సార్ అన్నారు. అయితే బాబు ఎందుకు చేసుకోలేవు అంటే తులం బంగారం కోసము అని అన్నారు. నన్ను వెళ్ళిపోతుండే అతను, మీడియా అతను. ఎంతవరకు అది చూసిరుగా మీరే. ఆ తులం బంగారం రాదు పాపం, మీ మీడియా మిత్రులకు పెళ్ళి కాదు. అట్లా ఉంది సిచ్యువేషన్లు. ఇంకా బండి అంటారా, ఉన్న బండ్లు ఈఎంఐలు కట్టుకోనికే సరిపోతలే. ఇంకా కేసీఆర్కి ఉన్నాయి ప్రభుత్వాలకు పైసలు ఇవ్వడానికే సరిపోతలే, ప్లస్ బండ్లు ఇప్పిస్తారా? తులం బంగారం రాదు, ఆ బండ్లు రావన్నా ఏం రాదు. అట్లుంది సీఎం పరిపాలన. అయితే ఇక్కడ జూబ్లీ హిల్స్ ఎలక్షన్స్ వరకు చూసుకుంటే నవీన్ యాదవ్ గారు లోకల్ పర్సన్, సునీత గారు ఏపీ, యాక్చువల్ వాళ్ళది ఏపీ. అయితే లోకల్ పర్సన్కే ఎక్కువగా ఓట్లు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. రీసెంట్గా మైనారిటీ ఓట్ల కోసం ఎంఐఎం వాళ్ళకి మంత్రి పదవి ఇస్తానని కూడా అజారుద్దీన్ గారికి మంత్రి పదవి ఇస్తామని చెప్పేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. మేబీ వీళ్ళ ఓట్లన్నీ అటు పోయే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా జూబ్లీ హిల్స్లో? అది మనం చెప్పలేమన్నా, ఎందుకంటే దీంట్లో ఓట్లు అనేటివి చెప్పలేము. ఫస్ట్ థింగ్ అన్నీ షఫిషల్ అయిపోయినాయి, కొన్ని జంపింగ్ అయినాయి, కొన్ని షిఫ్టర్ ఉన్నారు. కొంతమంది ఇప్పుడు ఓట్ లిస్ట్ మేము చూసినాం, అంటే మేము ఎంక్వైరీ చేసుకున్నాం మా ఓటు ఏడు ఉందని చెప్పి. గత 3-4 సంవత్సరాల కింద చనిపోయినది ఆయన ఓటు ఉంది, కొంతమంది లేవు. ప్రజెంట్ ఉన్న వాళ్ళే లేవు, చనిపోయిన వాళ్ళే ఓట్లు వచ్చినాయి. దానివల్ల ఓట్లు రిగ్గింగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, ఓట్లు దొంగోట్లు వేసే అట్లుందన్న సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు. దాని మించి ఓట్లు వాళ్ళకి ఎక్కువ పడతాయి వీళ్ళకి ఎక్కువ పడతాయి అని మనం చెప్పలేము. ఎందుకంటే ఓటరు ఇప్పుడు చెప్పలేమన్నా, నాకు వచ్చి నీకే వేసిన అంటాడు, తర్వాత నీకు అంటాడు. కానీ నమ్మలేం కదా మనం ఓటర్స్ని. రిజల్ట్స్ రోజు చూడాలి, వెయిట్ అండ్ సీ. మేమైతే మాకు బీఆర్ఎస్ రావాలని చెప్పి ఆశ ఉందన్న. అన్న జూబ్లీ హిల్స్లో కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందా లేకపోతే బీఆర్ఎస్ గెలుస్తుందా? బీఆర్ఎస్ పక్కా గెలుస్తుంది. ఎందుకన్నా? చూశారుగా ఈ రోడ్లన్నీ ఎలా ఉన్నాయి, అన్నీ తవ్వి పెట్టారు. అంటే మేము వస్తే ఈ రోడ్లు వేస్తాం, లేదంటే రోడ్లు వేయం అన్నట్టుగా తవ్వి పెట్టారు. చూస్తున్నారుగా మీరు అవన్నీ. అది వచ్చినాక గవర్నమెంట్ బాగానే ఉంది కదా, వచ్చినాక ఏది బాగుంది, ఏం చేశాడని. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ వస్తుంది, బియ్యం ఇస్తలే. సన్న బియ్యం ఎవరికి వస్తున్నాయి? సన్న బియ్యం ఎక్కడో ఒకడో ఆరాకూర. ఈ జూబ్లీస్ అంతా సన్న బియ్యం తినే వల్ల ఫ్రీ బస్ ఇవ్వలే. మరి ఫ్రీ బస్ ఎవరికి అవసరం? జూబ్లీస్ అవసరం ఎవరికన్నా ఫ్రీ బస్? స్టేట్ మొత్తం ఎవరికి అవసరం? లేరా మహిళలు? జూబ్లీస్ మహిళలు ఉంటే దేనికి అవసరం? ఎంతమంది ఉంటారు అది వాడుకునే వాళ్ళు? అందుకోసం అసలు బీఆర్ఎస్ఏ రావాలి, కేసీఆర్ఏ రావాలి మళ్ళీ.
అసలు ఏమాత్రం అసలు ఇక్కడ మీరైతే నడుచుకుంటూ చూస్తున్నారు కదా, రోడ్లన్నీ తవ్వి పెట్టాడు. అంటే మేము వస్తే కాంగ్రెస్ వస్తే ఈ రోడ్లు వేస్తాం, లేదా ఈ రోడ్లు ఇలానే ఉంటాయని చెప్పి ఓట్లు అడగడం కోసం ఈ పని చేశారు. అంతే తప్ప అందులో అయ్యేది లేదు, పోయేది లేదు. అసలు ఏమాత్రం గెలవడానికి వీలే లేదు కాంగ్రెస్. గతంలో ఏం చేశారు మరి జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గానికి మాగంటి గోపినాథ్ గారు ఎలాంటి డెవలప్మెంట్లు చేశారు? 3 పర్యాయాలు గోపినాథ్ గారు ఇంట్లో నాలుకల ఇంట్లో వ్యక్తిలా ప్రతి వ్యక్తికి, ప్రతి ఆడపడుచుకి, ప్రతి బతుకమ్మకు వస్తే ఆయన సొంత ఖర్చులతో చీరలు పంచేవాడు. అలాంటి వ్యక్తి కోల్పోవడం ఈ నియోజకవర్గ మా ప్రజలందరికీ దురదృష్టకరం. అయినప్పటికీ వారి సతీమణి అతని కంటే యాక్టివ్గా ఉంటుందని చెప్పి మేము అనుకోలే గతంలో. కానీ ఇప్పుడు తప్పకుండా ఆమె భారీ మెజార్టీతో గెలిచే అవకాశం ఉంది. కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ళు అలాగే అధికార పార్టీ వాళ్ళు ఆమెను బలవంతంగా తీసుకొచ్చి నిలబెట్టారని చెప్పేసి అంటున్నారు. దీనికి ఏమంటారు? అది తప్పండి. ఇప్పుడు అలాంటప్పుడు ఆమె ఎందుకు వస్తుంది? అలా ఆమె ప్రతి గల్లీ తిరుగుతుంది. మాతో పాటు కూడా మేము అక్కడక్కడ చూస్తున్నాం కదా, మా గల్లీలలో ఆమె స్వయాన ఆమె పిల్లల్ని పట్టుకొని తిరుగుతుంది. ఆమెకు వాస్తవికానికి అవసరం కూడా లేదు. కానీ యొక్క మాగంటి గోపినాథ్ గారి యొక్క ఆశయ సాధన కోసమే తిరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది తప్ప వేరే ఉద్దేశం, సొంత స్వలాభం అయితే ఏమీ లేదు ఆమెకు. వాస్తవానికి ఆమెకి రాజకీయ అనుభవం ఏమాత్రం లేదు కదా, ఎలా స్వీకరిస్తారంటావు జూబ్లీహిల్స్ నియోజక ప్రజలు? పుట్టగానే ఎవరో నడవండి. ఆమెకు రాజకీయ అనుభవం లేకపోతే మాత్రం ఏమైంది? ఇప్పుడు విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్లో ఈ బీఫామ్ తీసుకున్న నాటి నుంచి 15 రోజుల నుంచి చూస్తూ ఉన్నాం మేము ఇక్కడ. 15 రోజుల నుంచి ఆమె చాలా యాక్టివ్ అయిపోయింది. మొదటి రోజుకి ఇప్పటికి చాలా యాక్టివ్ అయింది. చాలా యాక్టివ్, అందరిని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, అందరిని విజ్ చేస్తూ ఉన్నది, గల్లీ తిరుగుతూ ఉంది. తప్పకుండా భారీ మెజార్టీతో గెలుస్తాయండి. ఇక్కడ మీరు నిన్న మొన్న చూశారు, మీరు కూడా అన్ని టీవీలలో పేపర్లలో చూస్తూ ఉన్నాం. అన్ని బెదిరింపులే తప్ప ఏమి లేదు. తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి సునీతమ్మ గారు భారీ మెజార్టీతో గెలవబోతున్నారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మనం కృష్ణానగర్లో ఉన్నాము. కృష్ణానగర్లో గల్లీ టు వెళ్ళి ప్రజల స్పందన తెలుసుకుంటా ఉన్నాము. ఇక్కడ అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న గల్లీలో అన్నగారు కూర్చున్నారు. అన్నగారితో మాట్లాడి బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ అన్నట్టుగా ఉంది కదా, ఏంటి పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది అన్నతో మాట్లాడి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే అన్న. నమస్తే అండి. అన్న, ఈ జూబ్లీహిల్స్లో ఉన్న ఈ ప్రస్తుత సిచ్యువేషన్ బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ అన్నట్టుగా ఉంది. ఏది గెలవచ్చు అనుకుంటున్నారు మీరు? ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుస్తుంది. ఎందుకని? గతంలో కేసీఆర్ గారు చేసినటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు కానీ, కేటీఆర్ గారు ఈ హైదరాబాద్ పట్టణం గురించి ఎన్నో కంపెనీలు, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు తీసుకొచ్చి ఈ యొక్క హైదరాబాద్ మొత్తం నగరాన్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున డెవలప్మెంట్ చేసిండు. ఎక్కడికైతే అండర్ పాస్లు కానీ, బ్రిడ్జిలు కానీ, ఫ్లైఓవర్ కానీ, సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించిన కొత్త కంపెనీలు తీసుకొచ్చి డెవలప్మెంట్ చేసింది. కాబట్టి హైదరాబాద్లో ఉన్న 24 కాన్స్టిట్యున్సీలకి 24 కాన్స్టిట్యున్సీలు కూడా ఖచ్చితంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుచుకున్నది. హైదరాబాద్ చుట్టుపరిసర ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఎంఐఎం 7 సీట్లతో వదిలేసుకుంటే మిగతా అన్ని సీట్లు కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలుచుకుంది. కాబట్టి ఈ 2.5 సంవత్సరాల నుంచి ఏ రకమైన ఎక్కడ కూడా కనీసం ఒక శిలాఫలకం కూడా వేయని రేవంత్ రెడ్డి ఏ రకంగా ఈ బై ఎలక్షన్లో ఒక ఆడపిల్ల ఏడుస్తుంటే, తన భర్తను కోల్పోయి ఆడపిల్ల ఏడుస్తుంటే తనని విమర్శిస్తూ, అంటే మనకు సాంప్రదాయం ఉంది. మన సాంప్రదాయంలో ఏ ఆడపిల్లను కూడా బాధలో ఉంటే మనం ఓదారుస్తాం తప్ప మనం ఎవరిని కూడా మనం కించపరచం. ఇది ఓటు బ్యాంక్ పరంగా అనుకునే కాన్సెప్ట్తోనే ఇట్లా విమర్శిస్తారు. కాబట్టి ఈ విమర్శకు ప్రతి విమర్శగా ఇక్కడ ఉన్న బోరబండలో ఉన్నటువంటి, ఇది లక్ష్మీనరసింహ నగర్, ఇది బోరబండలో ఉన్నటువంటి ఓటర్స్ అందరూ కూడా మాగంటి గోపినాథ్ గారు చేసినట్టు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని గడపకు ఆమె తిరిగి వస్తున్నా కూడా ఆమెకు బ్రహ్మరథంగా ఖచ్చితంగా మాగంటి గోపన్న మీలో చూసుకుంటామన్న ఉద్దేశంతో ఆమెకు ఓటు వేసి గెలిపిస్తామని ఘంటాపదంగా ప్రతి మహిళ, ప్రతి ఓటర్ కూడా ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు. మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఇస్తాం, మాగంటి గోపినాథ్ అన్న ఆశయాలను మీరు నెరవేరుస్తారు. ఏదైతే మాగంటి గోపినాథ్ గారు ఈ జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీని డెవలప్మెంట్ చేసిండో అదేవిధంగా మీరు కూడా చేస్తారని నమ్మకం ఉంది. మీకు ఖచ్చితంగా ఓటేసి గెలిపిస్తామని పబ్లిక్ అందరూ కూడా చెప్తున్నారు, ఓటర్స్ అంతా. కానీ అధికారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు చాలామంది అటువైపే వెళ్ళాలని చూస్తారు, కానీ ప్రభుత్వంలో లేని, గవర్నమెంట్లో లేని పార్టీకి వేస్తారంటారా ప్రజలు? ఖచ్చితంగా వేస్తారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు జూబ్లీహిల్స్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నది మొత్తం అంతా కూడా స్లమ్సే ఎక్కుంటారు. ఎక్కువ మంది పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు జాబర్స్ కానీ, ఉద్యోగాలకు పోయే పబ్లిక్ ఎక్కువ ఉంటారు. వాళ్లకు డెవలప్మెంట్ రేపు పొద్దున ఏమైనా సంక్షేమ పథకాలు కావాలంటే వీళ్ళు ఈ ప్రభుత్వం గతంలో చేసిన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేస్తుంది, మళ్ళీ కూడా గెలిస్తే కూడా మాగంటి సునీత గారికి చేస్తారు. కాబట్టి మాగంటి సునీత గారి మీదనే ఎక్కువ ప్రభుత్వం. ఎందుకంటే వీళ్ళు వచ్చిన కాడికి వెళ్ళి 6 గ్యారంటీలు పెడితే 6 గ్యారంటీలు కూడా బస్సు ఒక్కటి ఫ్రీ తప్ప
మీకు ఫ్రీ కరెంటు రావట్లేదు. మీ ప్రతి గల్లీలో కూడా మీరు అడిగి తెలుసుకోండి. ఫ్రీ కరెంట్ వస్తలేదు. లాస్ట్ మంత్ నుంచి కూడా మళ్ళీ కొత్త ఇన్స్ట్రక్షన్ పెట్టిండు. ఏదైతే ఒక్క నెల కూడా మీరు ఎక్కువగా ఫ్రీ కరెంట్ వస్తుందని చెప్పేసి ఒక్క నెల కూడా ఎక్కువ వాడుకున్నట్లయితే వచ్చే నెల నుంచి ఫ్రీ కరెంట్ బంద్. అంటే ఈ రకంగా కూడా పబ్లిక్ కూడా మోసం చేయడానికి ఇది ఒక కొత్త పథకం. ప్లస్ రెండోది ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా కనీసం ఒక్క డబల్ బెడ్రూమ్ సంబంధించిన ప్లాట్ కానీ ఇచ్చిన దాఖలు లేవు. ఒకటి. రెండోది ఇందిరమ్మ ఇల్లు వాళ్ళు కట్టినవి కాదు కదా, గతంలో కేసీఆర్ కట్టిన ఇల్లు కదా వీళ్ళు ఇచ్చేది, పంపకాలు చేసేది. ఈయన కొత్తగా ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలలో ఎక్కడ కట్టిన ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఈయన గతంలో కట్టిన ఇల్లునే ఈయన డిస్ప్యూట్ చేస్తాను. బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలకు ఇచ్చిరానో లేకుంటే వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చిరానో ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళ దగ్గర లాక్కొని వీళ్ళకి ఇస్తున్నాడు తప్ప ఈయన కట్టింది ఏం లేదు కదా. అదొకటి. రెండోది ఏంటంటే ఏదైతే మంజీరా వాటర్కి సంబంధించిందో మంజీరా వాటర్ సంబంధించిన వాటర్ బిల్స్ కూడా లాస్ట్ మంత్ నుంచి అందరికీ వేల రూపాయలు బిల్లులు వాళ్ళకు వసూలు చేయడానికి కోసం కసరత్తు చేస్తున్నారు. అందరూ నల్లాలు అందరి ఏది మీటర్లు పెట్టుకోమని రకరకాల భయాలకు గురి చేస్తారు. కాబట్టి పబ్లిక్ అంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద వ్యతిరేకత ఉంది. మళ్ళీ ఈమెగా మాగంటి సునీతకు ఆపోజిట్గా నిలబడ్డ ఎవరైతే నవీన్ యాదవ్ ఉండో, నవీన్ యాదవ్ వాళ్ళ తండ్రి కానీ ఆయన వాళ్ళ గతం గురించి అందరూ కూడా ఇక్కడ స్థానికులకు అందరికీ తెలుసు. ఆయన ఖచ్చితంగా ఆయన ఒక తండ్రి రౌడీ షీటరే, తన కూడా రౌడీ షీటర్ అనే ముద్ర పడింది. కాబట్టి మీరు ఎలక్షన్ ప్రచారం కంటే ముందే కనీసం 100 మందిని బైండ్ ఓవర్ చేసి జైల్లో పెట్టారు. వాళ్ళు రెగ్యులర్గా పోయి కూడా రోజు ఉదయం పోయి సాయంత్రం వరకు ఆ పోలీసులను కూర్చొని సంతకాలు పెట్టి వాళ్ళు రిటర్న్ రావాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. వాళ్ళు అట్లాంటి వాళ్ళు కాదు అని అనుకున్నప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు ఎందుకు బైండ్ ఓవర్ చేస్తారు? చేయరు కదా. వాళ్ళు మంచి వాళ్ళసలే ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ చేస్తాం, కాంగ్రెస్ పార్టీ డెవలప్మెంట్ చేస్తుంది అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళని బైండ్ ఓవర్ చేయాల్సిన పరిస్థితిగా. సో ప్రజలే గమనిస్తున్నారు, టీవీలో చూస్తున్నారు. మనం చెప్పడానికి పెద్దగా ఏం లేకపోవచ్చు. ఎందుకంటే పబ్లిక్ అన్నీ తెలుసు వాళ్ళకి. మనం కొత్తగా పోయి నేను ఇది ఇస్తా అంటే పబ్లిక్ నమ్మే పరిస్థితిలో లేరు అట్లా. కాబట్టి బీఆర్ఎస్ పార్టీకే ఎక్కువ ఉంటుంది. కేసీఆర్ గారు తలపెట్టిన సంక్షేమ పథకాలు ఏవైతున్నాయో కేసీఆర్ గారు ఈ 2 సంవత్సరాల అబంధాలు వేస్తున్నారు. ఎంతవరకు వేస్తున్నారంటే ఆయన రాడు, ఫామ్ హౌస్లు ఉంటాడు అంటాడు. ఆయన నినాదం ఒకటే ఉంటే నేను ఏదైతే ఈ సంక్షేమ పథకాల కోసం తలపెట్టిన ఉన్నాయో, నేను ఈ బస్తీలో నీళ్ళు వస్తలేవు, ఈ బస్సులో రేషన్ కార్డు లేదు అనే సంకోచం కానీ అనే సందేహం కానీ నా దగ్గర దాకా రాకూడదు. అంటే అట్లా వస్తే కనుక నా పరిపాలన సరిగా లేనట్టు కిందనే లెక్క అన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి అర్హుడైన ప్రతి వ్యక్తికి రేషన్ కార్డు కానీ నీకు సంబంధించిన లబ్ధి పథకాలకు సంబంధించిన లబ్ధి పథకాలు కానీ అన్ని విధాలుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేసింది. కేసీఆర్ గారు చేసిండు. మాగంటి గోపీనాథ్ గారు కూడా 3 సార్లు గెలిచింది. ఈయన ఒకవేళ కనుక ఫస్ట్ టైం గెలిచినప్పుడే రెండోసారి అవకాశం కల్పించే అవకాశం ఉండదు పబ్లిక్. రెండోసారి అయిపోయిన తర్వాత మూడోసారి కూడా అవకాశం కల్పించరు. అంటే మాగంటి గోపీనాథ్ గారు మంచి సంక్షేమ పథకాలు చేస్తూ ప్రజలందరికీ కలుపుకొని తిరుగుతున్నారు కాబట్టి కదా మూడోసారి కూడా గెలిపించింది. సో అదేవిధంగా ఆయన మీద ఎలాంటి కేసులు కానీ ఏ రకమైన పబ్లిక్ మీద కానీ లేకుంటే లీడర్ల మీద కానీ ఎలాంటి కక్ష సాధింపు చర్యలు ఆయన చేపట్టలే. కాబట్టి అదే సానుభూతి మాగంటి సునీత గారి మీద ఉంటుంది. మాగంటి సునీత గారికి ఖచ్చితంగా భారీ మెజారిటీతో వీళ్ళు వస్తారు.